austerity and preparation for a life of devotion, service, and spiritual leadership. He selected the Vaishnava path, and today devotees call him Baba. Some of us also call him Paramhansa. Paramhansa is a title given to those who can separate milk from water. He began the Nam Sankirtan movement in the name of Chaitanya, who was an incarnation of Lord Krishna. His sadhana is very simple. His exemplary lifestyle is itself an example. His lofty ideals, limitless love, and his attitude of helping people, forgiveness is always in his heart and on his lips. To those who aspire to be his disciples, his first instruction is service. Service to your Guru, service to yourself, service to society. And in this great task, he has led thousands of people, and all his devotees get involved in the various projects of Baba. They move away from sense gratification and materialism and move towards the control of the senses and the involvement in the larger ideals for which the human being was created. Baba has always had a soft spot for the less fortunate, for the underprivileged, for the destitute. There are literally thousands of orphans and poor children who receive scholarships from Baba and who are helped to get productive employment. Because he has long believed that it is the negative forces of poverty, ill health, deprivation that keep our nation as an underdeveloped country. I want to quote from two young people. One is a girl called Parameshwari, who is studying for her class 12. And the statement she makes is a very simple but a very profound statement. Baba, she says, is my strength. Baba is my hope. Baba is my light. And the people who flock to him are not necessarily Vaishnavas, nor are they necessarily Hindus. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and of course Hindus, all are drawn to Baba's light. I want to quote again from a young lady whose name is Suhana Islam. She's a young devotee, a student in law, hoping to become a lawyer one day. Her statement is, Baba is a personification of love, of beauty, of devotion. When he speaks to us, Baba quotes freely from the Quran, from the Granth Sahib, from the Bible, as much as from the Gita. In fact, during his visit to the Arab states, many Mohammedans came, sought his audience, and many of them sought his diksha. The practical work that he has done through this organization has led to mobile hospitals in Maharashtra, Orissa, Delhi, and very soon we will see them in Guwahati and West Bengal. Many doctors work in these hospitals, and many of them claim that with very basic medicines, people are becoming cured of incurable diseases. And these professionally qualified doctors attribute these miraculous results to Baba's divine powers. In fact, he has himself, though he does not acknowledge it, he has himself cured incurable illnesses with just charanamrit and tulsi leaves, but with the divine power that is vested in him. Very shortly in Bhubaneswar, Baba will open a super specialty hospital
The other area which is very close to his heart is duty to old parents. As the country industrializes and urbanizes, many old parents are abandoned by their children, not because of lack of love, but because of lack of financial resources, because of lack of housing space. Baba has plans to open several old people's homes with medical and financial assistance to these old people in many parts of India. He also has a very soft spot for the Kirtanyas, who have sung Kirtans in praise of God all their lives and who at one time have become too old to sing the praises of God. He has gone out of his way to give them special attention and care. Today, नास्तं नवनमापि शचिपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरुपुरीमातुरीङ्गुष्टवात् राधाकुण्डं गिरिवरमं राधिकामाधवासं प्राप्तयस्य प्रपीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে এসেছেন কাশীতে, উঠেছেন তপন মিশ্রের বাড়িতে। এক পরম সজ্জন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র শ্রীমন মহাপ্রভুর গুণ গরিমা শ্রবণ করে দর্শন মানসে এসেছেন তপন মিশ্রের ঘরে। এসে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবোধ প্রণাম করলেন। তারপর দেখলেন এক সামান্য সুন্দর লাবণ্য প্রদীপ। ভাবলেন এই কি রূপ, এই কি অসমুদ্র রূপ, এর আগে কখনো কোনোদিন দর্শন করিনি। শ্রীমান মহাপ্রভুর রূপ আর মহিমা দর্শন করে মুগ্ধ হলেন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র। ভাবলেন যে এখনই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের দলপতি যিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতী, যার 20,000 শিষ্য ছিল, সেই মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে এলেন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র। এসে বললেন, তপন মিশ্রের ঘরে গিয়ে এক সন্ন্যাসীকে আমি দর্শন করে এলাম। নাম হলো তার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। নীলাচল থেকে যাত্রা করে এসেছেন কাশীতে। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করছেন আর নিরন্তর নয়নে জল, নয়ন ধারার বিরাম নেই। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, আর কখনো হরি হরি বলে ধুলুতে গড়াগড়ি দেয়। ওই সন্ন্যাসীকে দেখে আমার মনে হলো তিনি নরদেহে মারা। এইটা শুনে যিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ ছিলেন, তিনি ছিলেন কাশীবাসী। তিনি মহারাষ্ট্র বিপ্রকে বললেন, শুনেছি গৌর দেশ থেকে এক ভাবুক এসেছেন নীলাচল, আর এও শুনেছি তার বিদ্যাবত্তায় বাসুদেব সার্বভৌম বিমোহিত। তো তিনি এখন এসেছেন এই কাশীতে। আর শুনো মহারাষ্ট্র বিপ্লব, তার এই ভাবকারী এই কাশীতে বিপবে না। আসলে তিনি হলেন এক প্রতারক এবং শৃঙ্খল। ওর মধ্যে যে সম্মোহন বিদ্যা রয়েছে, যে ওকে দর্শন করে সেই তাকে শ্রী নারায়ণ
পক্ষে কল্যাণকর নয়। তোমার যখন মনে হবে তুমি আমাদের আশ্রমে এসে বেদান্তের কথা শ্রবণ করো, যিনি সন্ন্যাসী হয়ে বেদান্ত পাঠ করবেন না আর হরি হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধুলুতে গড়াগড়ি দেবেন, তাকে সম্মান করার কোনো অর্থ নেই। এটা শুনে মহারাষ্ট্র বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উঠলেন। উনি ভাবলেন শ্রীমন মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে এই সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। তখনই এলেন তিনি তপন মিশ্রের ঘরে শ্রীমন মহাপ্রভুর চরণার্থীকে এসে প্রার্থনা করে বললেন, আমি গিয়েছিলাম এই কাশীবাদী সন্ন্যাসী যিনি মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, ওকে গিয়ে যখন কাশীতে তোমার শুভাগমনের কথা বললাম, সে কত পরিহাস করলো, তিরস্কার করলো আর বলল যে শুনেছি দৌড় দেশে এক সন্ন্যাসী প্রকাশিত হয়েছেন, তার নাম হলো শ্রী চৈতন্য। কিন্তু আমি যখন বললাম তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কিন্তু সেই কৃষ্ণ নাম বলে বলল চৈতন্য। এর কারণ কি? শ্রীমন মহাপ্রভু বললেন, মায়াবাদী সন্ন্যাসী কাশীবাসী যে প্রকাশানন্দ সদা ব্রহ্ম আত্মার চৈতন্য নিয়েই থাকে, আর শ্রী হরি নামে শ্রীকৃষ্ণ নামে নিয়ে রুচি, আর তার শ্রীকৃষ্ণের চরণে সে হলো অপরাধী। তো ওর এত অপরাধ, সেই অপরাধ হেতু সে হরিকীর্তন কৃষ্ণ কীর্তন কৃষ্ণ নাম করবেই বা কি করে? মহারাষ্ট্র বিপ্র বললেন, সে তোমাকে প্রতারক বললেন, আরো বললেন তুমি যত্রতত্র ঘুরে বেড়াও, তোমার এই কাশিতে ভাবকালী নিভবে না, তোমাকে ব্যর্থ হয়ে কাশি থেকে ফিরে দিতে হবে, আবার পুরুষোত্তম নাম নিরাশ। মহাপ্রভু শুনে হাসলেন, হেসে বললেন, বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, যাও বিপ্র ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি কৃষ্ণ ভজন করো। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের মনে আনন্দ নেই। তিনি ভাবলেন একবার যদি শ্রীমন মহাপ্রভুর সঙ্গে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের মিলন হতো, যদি প্রকাশানন্দ যদি একবার শ্রীমন মহাপ্রভুর ওই ভুবন মোহন রূপ দর্শন করতেন, তাহলে তার মনের এই মলিনতা দূর হত, তার জন্মান্তরের কর্মবন্ধন পববন্ধন নাশ হত। কিন্তু এই মিলন কি করে সম্ভব? শ্রীমন মহাপ্রভু অহেতুকি কৃপা করে ভরসা করে তিনি ভাবলেন এই মিলনের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। তিনি প্রকাশানন্দের আশ্রমে গিয়ে গলবস্ত্র পিতাঞ্জলি হয়ে প্রকাশানন্দকে বললেন যে আপনি আপনার আশ্রমের শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আসুন। আপনার সুচরণে সবিনয় নিবেদন, সকলকে নিয়ে যদি আমার কুটিরে যদি আপনার শুভাগমন হয়, তাহলে আমি ধন্যাতি ধন্য হব। প্রকাশানন্দ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এইবারে গেলেন শ্রীমন মহাপ্রভুর কাছে তপন মিশ্রের ঘরে, এসে প্রভুকে দণ্ডবোধ প্রণাম করে বললেন যে প্রভু, কাল তুমি আমার ঘরে ভিক্ষা করবে। তো মহাপ্রভু তখন বললেন, সর্বজ্ঞ বিভু চৈতন্য শ্রীমন মহাপ্রভু জানতে পেরেছেন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লব কি করতে চাইছে। বললেন, তুমি কি মায়াবাদী সন্ন্যাসীতে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছ? মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লব বললেন, তোমার কৃপার উপরে ভরসা করেই আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তুমি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করো। প্রভু প্রীত হলেন, আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাসীরা এসেছেন, সুন্দর এক মঞ্চ তৈরি হয়েছে, মঞ্চের উপরে গিয়ে প্রকাশানন্দ এবং তার শিষ্যরা আসন গ্রহণ করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাগমন হল। তিনি এসে দেখলেন সন্ন্যাসীদের, দেখলেন সকলেই গর্বের পর্বত হয়ে মঞ্চের উপরে বসে আছে। তো তিনি কি বললেন? যিনি ছিলেন বিনয় নম্র করুণ কোমল, তিনি ওই যে পাদবার স্থান, যেখানে সন্ন্যাসীদের শ্রী পাদপদ্ম চরণ যুগল ধুয়ে দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্র বিপ্লব,
চন্দনে চর্চিত করেছিলেন চরণ যুগল, সেই পা ধোয়ার স্থানে গিয়ে শ্রীমন মহাপ্রভু বসলেন। তিনি বসলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী একবারও শ্রীমন মহাপ্রভুর দিকে ফিরে তাকালো না। তো শ্রীমন মহাপ্রভু তখন ভাবলেন ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তিনি বৈভব প্রকট করলেন। তার অঙ্গ, শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গ সহস্র তেজা সূর্যের মতো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। যেন মনে হলো চতুর্দিকের অন্ধকার নাশ হলো। তিনি এমন বৈভব প্রদর্শন করলেন, এমন বৈভব প্রকট করলেন, সন্ন্যাসীরা সকলেই লপদগ্ন দেখছেন মহাপ্রভুকে। তো যিনি দলপতি প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তিনি শ্রীমন মহাপ্রভুকে দেখলেন পাদ অবস্থানে বসে আছে। তিনি মঞ্চ থেকে অবতরণ করে প্রভুর কাছে এলেন। এসে দক্ষিণ হস্ত ধরে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে বললেন, তোমার বৈভব দেখে, তোমার রূপ দেখে আমার মনে হচ্ছে যে তুমি নরদেহে নারায়ণ, কিন্তু কোন দুঃখে তুমি পাদ অবস্থানে বসেছ। আর তোমাকে দর্শন করে মনে হচ্ছে তোমার তার আমার বস্তুদের উপর। চলো আমার সঙ্গে মঞ্চের উপরে বলবে। অভ্যর্থনা অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীমন মহাপ্রভুকে নিয়ে এলেন মঞ্চের উপরে। তারপরে আবার প্রকাশানন্দ বললেন, তোমার কিসের দুঃখ, কোন দুঃখে তুমি ওখানে বসেছিলে। এবার শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন, আজ হলো গুরু পূর্ণিমা তিথি। এই তিথি হলো পতিত পাবনী তিথি। কতটা হলো এই, যেদিন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের ঘরে আহুতিত হয়ে শ্রীমন মহাপ্রভু এসেছিলেন, সেই দিনটি ছিল এই গুরু পূর্ণিমা তিথি। আর এই যে গুরু পূর্ণিমা তিথি, বশিষ্ঠ মহামুনি যে বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পুত্র হলো শক্তি, শক্তির পুত্র হলো পরাশর, আর ওই পরাশরের পুত্র হলো মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আজ হলো বেদব্যাসের জন্মতিথি, আবির্ভাব তিথি। আর এই যে বেদব্যাসের আবির্ভাব তিথি, জন্মতিথি, এই তিথিতে ব্যাস পুজো হয়। আর এই জগতে নিখিল ভক্তগণ সকলেই সমবেত হয়ে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে স্মরণ করে, তার আবির্ভাব তিথি উদযাপন করে। আর এই যে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ইনি আমাদের সকলের শ্রী গুরুপাদ গুরুদেব। তাই আজকের তিথিকে বলা হয় গুরু পূর্ণিমা তিথি। অর্থাৎ এই তিথি হলো মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের শুভ আবির্ভাব তিথি। এই আবির্ভাব তিথিতে শ্রীমন মহাপ্রভুর শুভাগমন হয়েছে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের ঘরে। তো তিনি এবার প্রকাশানন্দকে বলছেন, আজ আমার শ্রী গুরুপাদ আবির্ভাব তিথি। তাই আমি ওখানে বসে গুরুদেবকে স্মরণ করছিলাম। তখন প্রকাশানন্দ বললেন, গুরুদেবকে স্মরণ করবে। আর এই যে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, এই তোমার গুরুপাদ, শুধু তোমার গুরুপাদ নয়, আমাদের সকলের শ্রী গুরুপাদ শ্রী গুরুদেব। তিনি হলেন আমাদের সকলের নিত্যারাধ্য ভুবন পাবন পূজ্যপাদ গুরুদেব। তার জন্মতিথি আমরাও পালন করি। কিন্তু তোমার অন্তরে কিসের দুঃখ, দুঃখের উত্তর কিন্তু এটা হলো না। তো শ্রীমন মহাপ্রভু এইবার বলছেন, আমার মনে যে অভ্যক্ত বেদনা, যে দুঃখ, সেই দুঃখের কথা তাহলে কিভাবে শ্রবণ করুন। তো শ্রীমন মহাপ্রভু গুরু পূর্ণিমা তিথিতে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের ঘরে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উপস্থিতিতে, যে প্রকাশানন্দকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা দিয়েছেন সর্বজ্ঞ লীলা অভিনয়কারী শ্রীমন মহাপ্রভু, সেটা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রবণ করবে। মহাপ্রভু এবার বলছেন প্রকাশানন্দ, যাকে প্রথমে আপনি বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবার বললেন, শুনো প্রকাশানন্দ। বজ্রকণ্ঠে বলছেন, শুনো প্রকাশানন্দ,
আমার দুঃখের কথা শ্রবণ করো। আমার দুঃখের প্রথম প্রধান কারণ হলো এই, তোমরা বেদান্ত নিয়ে চর্চা করো, বেদান্তের উপরে তোমরা ব্যাখ্যা করো। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য হলো শ্রীমদ ভাগবত। ওই শ্রীমদ ভাগবতে এবং ব্রহ্মসূত্রে কি আছে এটা এবার শ্রবণ করো। তোমরা যখন ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করো তখন সেটা তোমরা করো গৌণার্থ। যদি ব্রহ্মসূত্রে যদি আমরা মুখ্যার্থ করি তাহলে অর্থটা কিরকম হয়, যেমন 1 নম্বর ব্রহ্ম, বৃহৎ ধাতু থেকে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তো বৃহৎ ধাতু থেকে যদি ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে এর অর্থটা কি, তাৎপর্যটা কি? তাৎপর্য হলো এই, তিনি নিজে বড় এবং অন্যকে তিনি বড় করতে পারেন। তো তিনি যদি অন্যকে বড় করতে পারেন তাহলে তার মধ্যে একটা গুণ আছে, সেটা বৃহত্তমতা, একটা শক্তি আছে বৃহত্তমতা। ওটা যদি না থাকবে তাহলে তিনি অন্যকে বড় করবেন কি করে? আর তোমরা বলো যিনি ব্রহ্ম তিনি নিঃশক্তি, তিনি নিগুণ নিরাকার নির্বিশেষ, তিনি কি বলিল? এই তো ঠিক কথা না। তিনি যদি নিজে বড় এবং অন্যকে বড় করতে পারেন তো বৃহত্তমতা একটা গুণ তার আছে, তাহলে তিনি সবিশেষ। এর তাৎপর্যটা হলো কি, যেমন 1 খণ্ড বরফ আর 1 ঘট জল। বরফের মধ্যেও তৃষ্ণা নিবারণী শক্তি আছে, আর 1 ঘট যে জল, জলের মধ্যেও তৃষ্ণা নিবারণী শক্তি আছে। উভয় বরফে এবং জলে তৃষ্ণা নিবারণী শক্তি যদি থাকে তো ব্রহ্মের মধ্যে তৃষ্ণা নিবারণী যে শক্তি আছে সেটা হলো ব্যক্ত, আর জলের মধ্যে সেই শক্তি হলো ব্যক্ত। যদি কেউ তৃষ্ণায় কাতর হয় তাহলে তাকে যদি বরফ দেওয়া হয় সে পান করতে পারবে না, বরফকে জল করে পান করতে হবে, কারণ জলের মধ্যে শক্তিটা হলো ব্যক্ত। সেরকম ব্রহ্ম তিনি কিরকম, তিনি অব্যক্ত বটে। আবার যখন লীলা পরায়ণ হয়ে ভৌম প্রপঞ্চে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে এসে লীলা বিস্তার করেন, তার ওই মধুর লীলা দর্শন করে তখন মনে হয় কি তার শক্তিটা ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ কখনো তাকে মনে হয় নিগুণ নিরাকারে নির্বিশেষ, কখনো তাকে মনে হয় সবিশেষ। যেমন একটা চলমান সর্প, ওই চলমান সর্প যদি আমরা দেখি বা দর্শন করি তাহলে মনে হবে কি সেই যে চলমান সর্প, চলন্ত সর্প, তার গতিবেগ কি আর দৈর্ঘ্য প্রস্থে কিরকম তার সঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব, সেটা অনুমান করা যেতে পারে। আর যদি সেই সর্পটা কুণ্ডলীর পাতানো থাকে তখন কি হবে, যে কুণ্ডলী পাতানো সর্প আর চলমান সর্প, যে কুণ্ডলী পাতানো সর্প যে তাকে দেখলে মনে হবে সে তো নিঃশক্তি, তার মধ্যে কোনো শক্তি সামর্থ্য যোগ্যতাই কিছু নেই, কিন্তু সেই কুণ্ডলী পাতানো সর্প যখন চলমান হয়ে চলন্ত হয়ে চলতে থাকে তা দেখে আমরা তার গতিবেগ অনুমান করতে পারি। এমনকি সে কত লম্বা কত প্রস্থ এটাও অনুমান করতে পারে, কিন্তু কুণ্ডলী পাতানো সর্প সম্বন্ধে কিছুই বলা যাবে না, সেখানে সংশয় থেকে যাবে। তাই কুণ্ডলী পাতানো সর্প যেটা তিনি হলে কিরকম, নিগুণ নিরাকার নির্বিশেষ, আর চলমান সর্প যেটা সেটা হলে কিরকম, সগুণ সবিশেষ। অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দ যখন এসে ব্রজধামে বৃন্দাবনে প্রকট হয়ে মধুর লীলা প্রকট করেন, তার আশা লীলা দর্শন করে তখন মহাজনগণ বলতে পারেন তিনি কত দয়ালু, কত কৃপালু, কত করুণাময় এবং কত অপরিমিত করুণাশালী। তো সেরকম কুণ্ডলী পাতানো সর্প সম্বন্ধে যেমন কিছু বলা যায় না, চলমান বা চলন্ত সর্পকে দেখে কিছু বলা যায়, সেরকম একটা হলো নিগুণ ব্রহ্ম, একটা হলো সগুণ ব্রহ্ম। যেমন আরেকটা দৃষ্টান্ত, যেমন একটা সোনার হার অলঙ্কার আর একটা হলো সোনার তালা, সোনার গোলক বা সোনার তালা। তো তালা যদি হয় তো সেটা আমরা কি করি, সিন্ধুকের মধ্যে অথবা পেট্রার মধ্যে রেখে দিই,
আর যদি অলঙ্কার হয়, মায়ের মায়েরা সেই অলঙ্কার ব্যবহার করেন, তাদের বর্ষদেশে দোলে। আর সেই যখন দেখা যায়, দর্শন করা যায়, তখন মায়ের রূপ কত সুন্দর প্রকাশিত হয়। তো সেরকম যিনি শ্রীহরি শ্রী গোবিন্দ, আনন্দ লীলাময় বিগ্রহ, যিনি বৈকুণ্ঠ থেকে এসে এই সমুদ্র জগতে, মায়ের জগতে লীলা বিস্তার করেন, তা দেখে আমাদের কত আনন্দ, কত উল্লাস। তখন মনে হয় কি সুন্দর চিত্ত চমৎকারে লীলা তিনি প্রকাশ করছেন। তো সেরকম একটা থালাকে দেখে যেমন থালাটা আমরা রেখেছি পেটটার মধ্যে, সেরকম নিগুণ নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম আমাদের গোচরীভূত নন, তার সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভব হয় না। তার নাম, গুণ, রূপ, লীলা, তখন সবকিছু মনে হয় কিরকম না মায়া। কিন্তু অলঙ্কার যেমন মায়েদের কণ্ঠে ধরে, বক্সে ধরে, তখন তা দেখে কত মাকে কত উজ্জ্বল মনে হয়। সেরকম অর্থাৎ তিনি সগুণ সাকারও বটে, তিনি নিগুণ নিরাকারও বটে, নির্বিশেষও বটে। আরো সুন্দর করে শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন, যেমন দেখুন শ্রীমদ ভগবদ গীতা, যখন শ্রীকৃষ্ণের যখন শ্রীমান অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করলেন, অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, তো বিশ্বরূপ দর্শন করার পর অর্জুনের মনের প্রতিক্রিয়া কিরকম হলো, যে শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া দিব্য দৃষ্টি পেয়ে আমি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করলাম, তার ঐশ্বরিক রূপ বিশ্বরূপ দর্শন করলাম। এই যে বিশ্বরূপ দর্শন করলাম, প্রথমে দর্শন করে ভুল করে তুমি বলে, পরে আপনি বলে ক্ষমা চেয়ে ফিরলাম। অর্থাৎ অর্জুনের মনের প্রতিক্রিয়া হলো এই যে এই যে বিশ্বরূপ দর্শন আমি করলাম, এতে কি আমি এগিয়ে গেলাম না পিছিয়ে গেলাম? অর্থাৎ যিনি আমার সখা কৃষ্ণ, যার সঙ্গে কোলাকুলি ছিল, গলাগলি ছিল, আমার দুঃখ বেদনা যার কাছে আমি প্রকট করতে পারতাম, সেই যে আমার বান্ধব সখা যিনি মিতা, তার সঙ্গে যুক্ত থাকাটাই আমার ঠিক ছিল না এই বিশ্বরূপ দর্শন? মানে জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম করে দিতে হয় সাত্মানুভূতির সঙ্গে। এই যে বিশ্বরূপ দর্শন, এই বিশ্বরূপ দর্শনে আমার অগ্রগতি হলো না সত্যি আমি পিছিয়ে গেলাম? এটা হলো অর্জুনের মনের প্রতিক্রিয়া। তিনি বিভ্রান্ত হয়ে বললেন। এরপরের কথাই দেখুন, শ্রীমান অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে তেষাঙ্কে বিদ্যমান, এই যে বিশ্বরূপ কৃষ্ণ আর তুমি যে আমার প্রিয় সখা কৃষ্ণ, এই দুইয়ের মধ্যে, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম আর নিগুণ ব্রহ্ম, দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? জিজ্ঞাসা করলেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে। ওর জিজ্ঞাসাটা কিরকম? যেমন যিনি ছিলেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের রাম আর ভরতের রাম। ভরতের রাম কিরকম? নিগুণ নিরাকার নির্বিশেষ রাম। ভরত যখন মাথুরা এলো, তো মাথুরালয় থেকে ফিরে এলেন, ফিরে এসে জানতে পারলেন মায়ের ষড়যন্ত্রের জন্য, পিতৃসত্য পালন করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী হয়েছে। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তো তিনি এবার শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণে অনেক অনুসন্ধান করতে করতে নন্দীগ্রামে এসে শ্রীরাম কমল লোচনের দর্শন পেলেন। দর্শন পেয়ে রামের চরণে প্রণত হয়ে বলছেন যে তোমাকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে হবে। তো শ্রীরামচন্দ্র বললেন, না, পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসী হয়েছি, আমি এখনো বনবাসী হয়ে থাকবো, 14 বছর পরে আমি আবার ফিরে আসবো অযোধ্যায়। তুমি আমার এই পাদুকা জোড়া নিয়ে ফিরে যাও। তো শ্রীরামচন্দ্র অহেতুক কৃপা করুণা করে ভরতকে যখন পাদুকা দিলেন, সেই পাদুকা শিরে ধারণ করিয়ে সর্বত্র ইষ্টদেবের স্তুতি হচ্ছে না। কিরকম? যাহা যাহা দৃষ্টি যায় হয় ইষ্টদেবের স্তুতি। বলছেন স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুক্তি, যাহা যাহা দৃষ্টি যায় হয় ইষ্টদেবের স্ফূর্তি। অর্থাৎ যেদিকে তাকাচ্ছে দৃশ্যে অদৃশ্যে সর্বত্র রামকে দর্শন করছেন। নন্দী গ্রামটাকে দেখছেন রামময়, পাদুকার মধ্যে দেখছেন শ্রীরামচন্দ্রকে। এই যে ভরতের রাম দর্শন, এটা হলো এই যে
এটাকে বলা যেতে পারে বিশ্বরূপ দর্শন। ভরতের রাম হলো বিশ্বরূপের মতো, আর লক্ষ্মণের রাম হলো কিরকম, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র তার অনুজ হলো লক্ষ্মণ, তার আনুগত্য স্বীকার করা, আনুগত্যে শ্রীরাম কমলোচনের রঘুনন্দনের শুভবিধান সন্তোষ বিধান, এই হলো তার সেবা নিষ্ঠা। শ্রীরামের আনুগত্যে তার লক্ষ্মণের মনোভীষ্ট সেবা হলো শ্রীরামচন্দ্রের শুভবিধান। আর এটা এরকমই, যেমন আমার ক্যাশ আমার মস্তকে আছে, যদি মুন্ডনের পর সেই ক্যাশ মুন্ডনের পর যে ক্যাশ থাকে সে ক্যাশের কিন্তু আর কোনো শোভাই থাকে না। সেরকম রামকে পরিহার করে রামের অলস্যনে লক্ষ্মণের পক্ষে জীবন নির্বাহ অসম্ভব, দুরূহ। এই যে লক্ষ্মণের শ্রীরামচন্দ্র, এই লক্ষ্মণের শ্রীরামচন্দ্র বলো না ভরতের শ্রীরামচন্দ্র বলো, অর্থাৎ একজন হলো সগুণ সবিশেষ, যার সঙ্গে যাকে দণ্ডবোধ প্রণাম করা যায়, যার সেবা প্রাণ করে করা যায়। আর ভরতের যে রামচন্দ্র সেটা হলো সর্বভৌতে হিতেরত, সর্বত্র রামের স্ফূর্তি। এইরকম প্রশ্ন করলেন, এইরকম মৌলিক জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীমান অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে, যে ভরতের রাম বড় না লক্ষ্মণের রাম বড়। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যেমন মায়ের দু ছেলে, তো ছোট ছেলে মায়ের চরণার থেকে মায়ের কাছেই থাকে, আর জ্যেষ্ঠ পুত্র যে সে থাকে প্রবাসে, বৎসরে হয়তো একবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আসে মাতৃদর্শনে। মায়ের সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ, প্রাণ করে মায়ের সেবা জ্যেষ্ঠ পুত্রের বড় ছেলের ভাগ্যেই জুটে। আর যে কনিষ্ঠ ছেলে সে সদা সর্বদা মায়ের সঙ্গে এত যুক্ত হয়ে আছে, মা ছাড়া কিছুই জানে না, মায়ের বিরহ খরাদ্য লাভ সহ্য করতে পারে না কনিষ্ঠ পুত্র, এবং মাও পারে না। তো এখন জিজ্ঞাসাটা এরকম, এই যে মায়ের দুই ছেলের মধ্যে মা কোন ছেলেকে বেশি ভালোবাসে, তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে না তার কনিষ্ঠ পুত্রকে? এইরকম জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীমান অর্জুন কৃষ্ণকে। অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বড় তার নিগুণ নিরাকার ব্রহ্ম বড়। এই যে জিজ্ঞাসার উত্তর কিন্তু অতি দুরূহ, অতি কঠিন, কিন্তু চতুর্চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ খুব চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর দিলেন কিরকম, বললেন এই যে ছোট ছেলে মায়ের সঙ্গে সদা যুক্ত হয়ে আছে, প্রাণ ভরে মায়ের সেবা করছে, এই যে পুত্রের সেবানিষ্ঠা, যে একাদশী অনুরাগ, ছোট ছেলে এত ভক্তি, মাতৃভক্তি, এই রেখে মনে হয় কি না ছোট ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে যুক্ত আছে, আবার মাও ছোট ছেলে যারা জানে না, যদি ছাত্রাবাসে হোস্টেলে থাকে মা তখন ভাবতে থাকে যে আমি নেই, না জানি তার শারীরিক অবস্থা ভালো কিনা, সব সময় নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল আমঙ্গল নিয়ে মা ব্যাকুল থাকে। তো এইখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জুনকে বললেন যে তোমাকে কনিষ্ঠ পুত্রের মতো হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এই যে ভরতের রাম, এটা কিরকম, ওই যে জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম পরিণত হবে, সাত্মানুভূতির সঙ্গে ওরকম সর্বভূতি হিতের রকম। আর অর্জুনের যে কৃষ্ণ সখা কৃষ্ণ, সেখানে কিরকম কোলাকুলি গলাগলি, কৃষ্ণের সুখ লাগি, অভিন্ন মননে সেবা, বিশ্রম্ভ প্রদান। সেখানে সখা ছাড়া কিছু জানে না, সখা ছাড়া আন জানে না। তাই উনি বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ বললেন যুক্ত হোক, ভক্তি যুগে, প্রীতি যুগে, প্রেম যুগে যুক্ত হোক। অর্থাৎ সগুণ সাকার সবিশেষ ব্রহ্ম, যে যারা প্রাথমিক সাধক, যারা এইবার এই যে সাধ্য সাধন, যদি প্রশ্ন করা হয় তোমার অভিষ্ট কি, বলা হয় উত্তরে বলা হলো তোমার অভিষ্ট হলো বিষ্ণু ভক্তি লাভ। না, সেই বিষ্ণু ভক্তি লাভ কি করে হবে? সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি লাভ হবে। তাহলে এই যে সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি লাভ, সেটা করতে গেলে সগুণ সাকার সবিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। আর বিপুর নিগুণ নিরাকার নির্বিশেষ তার জ্ঞানের পক্ষেই সম্ভব। আর সকলের পক্ষে ওইরকম অধিকার প্রাপ্ত হওয়া বড় কঠিন। শ্রীমন মহাপ্রভু এইবার প্রকাশানন্দ বললেন যে দেখো, এই যে ব্রহ্ম, তাহলে তিনি সগুণ সাকার সবিশেষও বটেন, তিনি নিগুণ নিরাকার নির্বিশেষও বটেন।
না সেটা কিরকম? যেমন সুন্দর শ্রীমন মহাপ্রভু দৃষ্টান্ত দিলেন, বললেন শ্রী ভগবান যিনি, তিনি কিরকম? তিনি হলেন অংশী আর জীব হলো অংশ, অর্থাৎ শ্রী হরি যিনি, যিনি পরমাত্মা, তিনি হলেন বিভু চৈতন্য আর জীব হলো অনু চৈতন্য। এই যে বিভু চৈতন্য আর অনু চৈতন্য, এর অর্থটা হবে যেমন এক বিন্দু জল আর সাগরের জল, এও জল সেও জল। এই জল দৃষ্টান্তে দুই সমান, দুই অভেদ, কিন্তু তফাৎটা কোথায়? বৈশাখ দৃশ্যটা হলো এই, ও হলো সাগর সিন্ধু আর এ হলো বিন্দু। ওটা হলো কিরকম? বিভু, এটা হলো অনু। যেমন শ্রীমান মহাপ্রভু বলছেন জীব যদি অনু চৈতন্য হয়ে থাকে আর শ্রীহরি যদি বিভু চৈতন্য হয়ে থাকে, তাহলে যেমন আমরা এখানে এই প্রেক্ষাগৃহে বসেছি, এই প্রেক্ষাগৃহটা এমনভাবে তৈরি হয়েছে, এই ভিত আছে, দেওয়াল আছে, ছাদ আছে। এই যে ভিত, দেওয়াল, ছাদ, এটাকে যদি মনে করি, নিচেরটাকে যদি মনে করি সপ্তগুণ, আর তারপরে দেওয়ালটা হলো রজগুণ, আর উপরের ছাদটা হলো তমগুণ। এই সপ্ততম রজ না, এটা কিরকম? শ্রীমদ ভগবত গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কার্য আর করণ, কার্য শব্দের অর্থ হলো দেহ, করণ শব্দের অর্থ হলো ইন্দ্রিয়। এই কার্য আর করণের জন্মধাত্রী কর্ত্রী হলো প্রকৃতি, প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা এটা পেয়েছি। তো প্রকৃতির কাছ থেকে যদি কার্য আর করণ এই দুটা আমরা পেয়ে থাকি, তা আমাদের অবস্থাটা কিরকম? এই যে প্রকৃতি এ হলো গুণময়ী, তো এই যে কার্য আর করণ ইন্দ্রিয় আর দেহ লাভ করেছি প্রকৃতির কাছ থেকে যে পেয়েছি, পেয়ে আমরা গুণময় হয়ে গেছি। গুণময় এই কথার তাৎপর্যটা হলো এই, যেমন কোন যাত্রী ট্রেনে যাচ্ছে, তো ট্রেনে যখন আরোহণ করবেন তার নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতা কিছুই থাকবে না। গাড়ির গতি হলো ইঞ্জিনের উপরে, গাড়ি যাচ্ছে, সেও যাচ্ছে, তার স্বাধীনতা কিছু নেই। তো যাত্রী যেমন গাড়িতে বসলে গাড়ির গতিপ্রাপ্ত হয়, সেরকম এই যে জীবনিচয়, যারা মায়াবদ্ধ জীব, জীবান প্রকৃতিকে বলে তার পদ বিমুক্তান্ত ভাবা, জীব প্রকৃতির দ্বারাই যখন কবলিত হলো তখন সপ্ততম রজগুণ, তিনটা গুণ তার মধ্যে বর্তায়। অর্থাৎ যাত্রী ট্রেনে উঠলে ট্রেনে গতিপ্রাপ্ত হয়েছে, এখন এখানে যখন আমরা এই প্রকৃতির গাড়িতে বসলাম তখন আমরা গতিপ্রাপ্ত হয়েছি। এই প্রকৃতির গতিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে হয়েছে কি? বলা হচ্ছে জীব হলো মায়াবশ আর শ্রীহরি হলেন মায়াধীশ। অর্থাৎ এই অনু, তিনি হলেন বিভু। তা অনু আর বিভু, তিনি বিরাট আর আমি ক্ষুদ্র। তো জীব মায়াবশ, তিনি মায়াধীশ। যেমন একটা ক্ষুদ্র প্রদীপ, প্রদীপে যদি একটু হাওয়া লাগে, একটু বাতাস লাগে, প্রদীপ নির্বাপিত হয়। আবার যেখানে দাবানল বনে যখন আগুনের সৃষ্টি হয়, যে গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে যখন বনে দাবানল সৃষ্টি হয়, চতুর্দিক থেকে মানে বাতাস প্রবাহিত হয়, প্রবল বেগে পবন প্রবাহিত হয়, আর দাবানল আরো বেশি প্রজ্বলিত হয়, আরো বেড়ে যায়। তাহলে দাবানল যেমন হাওয়া যখন লাগে বাতাসে আরো বেশি প্রজ্বলিত হয়, সেরকম যিনি শ্রী ভগবান, যিনি বিভু চৈতন্য হরি, তিনি এমনই ওই দাবানলের মতো তার, অর্থাৎ এই জগতে প্রপঞ্চে যখন তিনি আসেন তখন তার এত সুন্দর লীলা, এত মধুর লীলা তিনি প্রকাশ করে, লীলা দেখে তখন মুগ্ধ হয়ে যেত। আর এই প্রদীপের মতো, প্রদীপেরও রয়েছে দাহিকা শক্তি আর দাবানলেরও রয়েছে দাহিকা শক্তি, কিন্তু প্রদীপের অসুবিধা কি? হাওয়া লাগে নিভে যায় আর দাবানল বেরিয়ে যায়। তো সেরকম শ্রী ভগবান মায়াতে কখনো বৈশিষ্ট্য নন, আর জীব মায়ার দ্বারা কবলিত হন, যেহেতু অনু আর তিনি হলেন বিভু। তাই এখানে বলছে এই যে জীব অনু চৈতন্য আর বিভু চৈতন্য, আর তুমি বলছো কি যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা কি করে হলো? ব্রহ্মের পরিণাম যদি হয় জগৎ, তাহলে মানে যেমন মৃত্তিকার পরিণাম হলো ঘট, তো সেরকম তোমরা বলছো বেদান্তের গৌণাত্ম করে তোমরা বলছো শ্রী ভগবান বিকারী, আর তিনি যদি বিকারী হয়ে যান তাহলে আমরাও তো তিনি হবেন বিকারী, বিকারগ্রস্ত, আর আমরা মায়াবদ্ধ জীব, আমরাও বিকারগ্রস্ত। আমাদের মধ্যে অনর্থগ্রস্ততা রয়েছে, মায়া মলিনতা রয়েছে। এই যে মায়া মলিন অনর্থগ্রস্ত জীব আমরা, তাহলে তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন কি করে? অর্থটা হলো কেউ যদি শৃঙ্খলে
অন্যের শৃঙ্খল মোচন করবেন কি করে? নিজে যদি বন্দী হবে, অন্যের বন্ধন মোচন কি করে করতে পারবে? শ্রী ভগবান বিকারগ্রস্ত বিকারী, এইটা সিদ্ধান্ত নয়। আর ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা, এটাও ঠিক নয়। মিথ্যা শব্দের অর্থ হলো যার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তা কি হয়? এই জগতে আমরা বিচরণ করছি, এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত দেখছি আমরা কত কি সুসংগঠিত হচ্ছে। তো যা চোখের সামনে ঘটছে ওটাকে মিথ্যা কি করে বলবে? তা তো অস্তিত্ব আছে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম, যে সর্প নেই সেখানে রজ্জু আছে, এটা ভ্রম। কিন্তু সর্প নেই, রজ্জু দলিত আছে, তার অন্য আরেকটা অস্তিত্ব রয়েছে। মিথ্যা শব্দের অর্থ হলো অস্তিত্বই নেই, কিছুই নেই, এটা হতে পারে না। শব্দের অর্থটা হলো এই, জগৎ অনিত্য, জগৎ হলো নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, আর তিনি হলেন অবিনশ্বর। এই অবিনশ্বর কথাটা না বলে তুমি বলছো নশ্বর, তাহলে আমিও ক্ষণস্থায়ী, তিনিও ক্ষণস্থায়ী, তাহলে কে কাকে দেখবে? অর্থাৎ এটা কখনো সম্ভব নয়। তিনি মুক্ত, তাই আমাদের মুক্তির উপায় তিনি বলতে পারেন, আমাদের উদ্ধার তিনিই করতে পারেন। তাহলে জগৎ অনিত্য, এটা বলাই হল সিদ্ধান্ত। এবার শ্রীমন মহাপ্রভু বললেন যে দেখো, এই যদি হয় যে তিনি অর্থাৎ শ্রী ভগবান অপরিণামী আর তিনি বিকারগ্রস্ত নন, তাহলে সেই শ্রী ভগবানের চরণে কি করে শরণাগত হতে হবে, তাই আমাদের শ্রবণ করা উচিত। এই যে পবিত্র গুরু পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন মহাপ্রভুর এইবার প্রকাশানন্দকে কেন্দ্র করে বলছেন যে সর্বজ্ঞ জগৎ গুরু আমাদের সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন, বলছেন যে দেখো, যে তুমি বলছো যে তিনি নিগুণ নিরাকারে নির্বিশেষ। এর একটা সহজ দৃষ্টান্ত এখন আমরা শ্রবণ করব। দৃষ্টান্তটা হলো এই, যিনি ছিলেন আচার্য রামানুজ। এই যে এখন আমরা তিরুমলাতে যাই, ভেঙ্কটেশ্বরকে দর্শন করি, বালাজিকে দর্শন করি, দেখবেন দর্শনার্থীরা যখন যায় যাত্রীরা যায়, তখন গোবিন্দা গোবিন্দা বলে ধ্বনি করে। ওই যে গোবিন্দা, যিনি শ্রী গোবিন্দ, তার দর্শন লালসায় যখন জীব ওখানে যায়, তো সকলে নয়ন ঘরে দর্শন করেন বালাজিকে, দর্শন করে আবার ফিরে আসে। এই যে বালাজির এখন যে সেবা পূজা বিধি পদ্ধতি, এই যে অর্জন সুপ্রভাত, তার যা যা বিধি পদ্ধতি আচার্য রামানুজই করে গেছে। আমাদের পুরী মন্দিরে ছিল জগন্নাথ দেবের যে সেবা পদ্ধতি, এই যে ৫৬ বার ভোগ, এই ব্যবস্থা কিন্তু রামানুজই করেছে। আর এই রামানুজের মঠ ছিল শ্রীরঙ্গমে। তো শ্রীরঙ্গমে যে মঠ, সেই মঠে তখন তিনি অবস্থান করছেন। সেই সময় কোন এক মহাসাধক মুনি এসে আচার্য রামানুজকে বললেন যে তুমি তো বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছো, আদিগুরু শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন, আর তুমি করেছ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তো বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা একটু আগে আমরা শ্রবণ করলাম যে কিরকম জীব ব্রহ্মের ভিন্ন অভিন্ন বলে। তিনি কোথায়, অর্থাৎ ইনি মানে ছোট, উনি বড়, ইনি অনু, তিনি বিভু। আবার জলের দৃষ্টান্তে আমরা দেখেছি যে উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয় সাদৃশ্য আছে, আবার বৈসাদৃশ্য আছে, ভেদও আছে, অভেদও আছে। এই মত প্রচার করেছেন প্রথম আচার্য রামানুজ। সেই পূজ্যবাদ রামানুজকে সেই পরম সাধক জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে যিনি শ্রীহরি, যিনি নিগুণ নিরাকারে নির্বিশেষ, যে তার মূর্তি তৈরি করে তুমি কথা তার পুজো পদ্ধতি প্রচার করছো কি করে? অর্থাৎ এই যে মূর্তির পুজো, যেটাকে আমরা বলি শ্রী বিগ্রহ, এই যে শ্রী বিগ্রহের আরাধনা, তার পুজো, এর কারণ কি? শ্রীহরি তো সর্বত্রই আছে, তিনি কোথায় নেই? তো তিনি যদি সর্বত্রই থাকেন, তা এমনি করে শ্রীমন্দিরে তাকে বিগ্রহ মানে বিগ্রহ বা প্রতিমূর্তি করে তার পুজো করতে হবে, এটা এত ঠিক নয়। আচার্য রামানুজ মহাসাধকের জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়ে ওকে বললেন, শুনো, তুমি আমার জন্য আগুন নিয়ে এসো। তো দেখলেন সামনে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত, তো তিনি একটা যজ্ঞ কাষ্ঠ নিয়ে এলেন, যার মধ্যে আগুন জ্বলছে। এনে আচার্য রামানুজকে বললেন, আগুন চেয়েছিলেন, আগুন নিয়ে এলাম। আচার্য রামানুজ বললেন, আমি চেয়েছিলাম শুদ্ধ আগুন, যেটা হলো বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ আগুন নিয়েছো, শুদ্ধ আগুন। বলে সে আবার কিরকম?
বলে এটা তো যোগ্য কাজ, তো যোগ্য কাজের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, তুমি ওটা নিয়ে গেছো। আমি তো ওরকম অকৃত্রিম আগুন চাইছি, অগ্নি চাইছি, সেটা দাও। বলে তা তো কখনো সম্ভব হবে না। অগ্নি পেতে গেলে, আগুনকে পেতে গেলে একটা কিছু তো অবলম্বন করতেই হবে, আশ্রয় করতে হবে। আচার্যরা মানুষ বললেন আগুন তো সর্বত্রই আছে, এই যে বনের মধ্যে গাছ আছে, গাছে গাছে সংঘর্ষের ফলে সেখানে অগ্নি সৃষ্টি হয়, যেটাকে আমরা দাবানল বলি। সেই দাবানল কি সহজে নির্বাপিত হয়? যদি নিরন্তর বর্ষণ হয়, অখণ্ড অপতিত ভাবে বর্ষণ হয়, তাহলে সেই বৃষ্টির জলে সেই দাবানল তখন প্রশমিত হতে পারে। তা না হলে বনের আগুন কখনো নির্বাপিত হয় না। তখন সেই মহাসাধু বললেন, হ্যাঁ ও তো বুঝলাম যে আগুন পেতে গেলে একটা কিছু অবলম্বন করতে হবে, আগুন সর্বত্রই আছে। রামানুজ বললেন হরি সর্বত্রই আছে, তিনি নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ, এটা সিদ্ধান্ত। কিন্তু আবার সেই হরি আবার তিনি সগুণ সাকার সবিশেষ, তার বিগ্রহের পুজো হয়, সেই বিগ্রহ আসন তিনি হয়ে বসে, তিনি আহার করেন, মানে পত্র পুষ্প ফল জল তুমি নিবেদন করো, তুমি সেটা গ্রহণ করেন। শ্রীমদ ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে যে কেউ যদি শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, পত্র পুষ্প ফল জল তাকে অর্পণ করেন, তিনি সেটা গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি বলেছেন তিনি আহার করেন। সেই জন্য তো আমরা ভোগ প্রস্তুত করে শ্রীমন্দিরে ভোগ নিবেদন করি। এটা কিরকম? আচার্য রামানুজ তার মীমাংসা করছে, বলে দেখো গোমাতার শরীরে, গাভীর শরীরে রক্ত আছে, আর রক্ত থেকে দুধ হয়। তো গাভীর সমস্ত শরীরে যদি শ্রীঅঙ্গে যদি রক্ত থাকে, রক্ত থেকে যদি দুধ হয়, তাহলে গোমাতার শরীরে যে কোনো জায়গায় হাত দিলে কি দুধ পাওয়া যায়? দুধ পেতে গেলে নির্দিষ্ট একটা স্থান আছে, সেখানে দহন করতে হবে, তবেই গোমাতার দুধ পাওয়া যাবে। সেরকম হরি সর্বত্র সর্বদা বিরাজ করছে, কিন্তু পরন্তু তাকে পেতে গেলে তার বিগ্রহের প্রতিমূর্তি পুজো করতে হবে, তাহলে তিনি আসনপ্রিয় হয়ে বলবেন, আহার করবেন না। সেটা কিরকম? উত্তরটা শুনুন, অপূর্ব। যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে এই সময় দেখা যায় সব কিছুর মধ্যেই কৃত্রিমতা, সব কিছুর মধ্যেই আমরা যেটাকে সহজ বাংলাতে বলি ভেজাল রয়েছে। তো কাউকে যদি আদেশ করা হয় যে তুমি লবণ নিয়ে এসো, সে যদি দোকানে যায়, কিন্তু সে তো জানে না দোকানের মধ্যে, দোকানে কিন্তু লবণের সঙ্গে মাটি মেশানো আছে। তো মাটি মেশানো আছে, সেই মূল্য দিয়ে সেই লবণ নিয়ে এলো। তো লবণ যে নিয়ে এলো, লবণের সঙ্গে মাটি টাকার যে মাটিটা আছে, সেই মাটিটা কিন্তু লবণের দরেই চলে এলো ওর কাছে, এই ক্রেতার কাছে চলে এলো। তাহলে সেই গিয়েছিল দোকানে কিন্তু শুধু লবণ কিনতে, মাটি কিনতে যায়নি। যেহেতু লবণের সঙ্গে মাটি মেশানো ছিল, মাটিটা লবণের দরে ওর কাছে এসে গেল। তো সেরকম এই যে পত্র পুষ্প ফল জল যেটা আমরা নিবেদন করি, তার সঙ্গে যদি ভক্তি মেশানো থাকে, যদি প্রেম অনুরাগ মেশানো থাকে, তাহলে ভক্তির দরে ওই পত্র পুষ্প ফল জল তিনি গ্রহণ করেন না। কিরকম? তিনি হলেন চিরবস্তু, সৎ চিত আনন্দ, সৎ অর্থাৎ সত্তা, তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আর সচিত যিনি চেতনময়, অর্থাৎ হরি হলো পরম চেতন। এই যে সৎ আর চিত, সৎ ছিলেন, আছেন, থাকবেন, আর পরম আর চিত হলো পরম চেতন। আর তিনি ছিলেন এক, আর এক থেকে তার কি মনে হলো একাকী নৈবর মতে, একাকিতে আনন্দ হয় না, উল্লাস হয় না। নিজেকে তিনি এবারে বললেন কি বিভাজন করলেন, ছিলেন এক, হলেন দুই, সৎ আর চিত চেতনময় হলেন। তো এই সৎ আর চিতের মিলনে যে মূর্তি প্রকাশিত হলো, তার নাম হলো আনন্দ। আনন্দকে আমরা বলি আল্লাহরই শক্তি। এই যে সৎ চিত আনন্দ আল্লাহরই শক্তি। এই যে ভক্তি, ভক্তিটা হলো আল্লাহরই শক্তির একটা বৃত্তি। অর্থাৎ এই আল্লাহরই শক্তির মূর্তি হলো আমরা বলি শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। এই যে রাধা ঠাকুরানী, প্রেমময়ী রাধা ঠাকুরানী ইসলাম বৃন্দাবনে আছেন, মানে কত দাহা পরে প্রকট হয়েছিলেন। এই যে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস, এটা হলো ওই আমাদের মধ্যে যে রয়েছে চিত, চিতের মধ্যে কিন্তু ওই ভক্তিটা রয়েছে, শ্রদ্ধাটা রয়েছে, কৃষ্ণ রুচি কৃষ্ণ প্রেম রয়েছে। তাহলে বলতে সচিত আনন্দ, এক থেকে দুই, দুই আর একের মিলনে হলো আল্লাহ।
তো এই যে আল্লাহ দেবী শক্তি, তো এখানে বলছেন কি যে এই আল্লাহ দেবী শক্তির কৃপা, রাধা ঠাকুরানীর কৃপা যদি হয়, যেমন গঙ্গা এসেছে গঙ্গোত্রী থেকে, সেরকম এই যে ভক্তি মন্দাগিনী, আমরা যে ভক্তি ধনে ধনী হতে চাই, এই ভক্তি কিন্তু রাধা ঠাকুরানীর কৃপা করুণা না হলে কখনো কোনোদিন পেতে পারি না। কারণ এই ভক্তিটা হলো আল্লাহ দেবীর একটা বৃত্তি। এটা আমাদের এই যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, পঞ্চকর্ম ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, এই যে শরীর তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ, এর কোথায় কিন্তু শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, মানে কৃষ্ণ পাওয়ার বাসনা কিন্তু নেই। আছে কোথায়? ওটা এটা গুপ্ত অবস্থায় আছে। ওটা রয়েছে ওই যে চিৎ শক্তির যে বৃত্তি, ওটা অন্তরে রয়েছে গুপ্ত সুপ্ত অবস্থায়। তাহলে এই যে গুপ্ত অবস্থায় আছে প্রেম ভক্তিটা, এর প্রাকত্য কি করে হবে? কি করে আমাদের ভক্তিতে উন্নতি হবে? তো ভক্তিতে উন্নতি হবে তখন ওই যে আল্লাহর শক্তি, যিনি রাধা ঠাকুরানী, তো উনি সব সময় প্রকট হন না। তার যে কৃপা শক্তি, উদার্য শক্তি, করুণা শক্তি, তিনি হলেন শ্রী গুরুদেব। যেমন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, অনেকেই বলেন এই যে এত সুন্দর শ্রীমদ ভাগবতম, তার কোথায় রাধারানীর নাম নেই কেন? এই যে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীধর সুখদেব গোস্বামী হরিদ্বারের নবকুণ্ডের তটে ভাগবতী কথা কীর্তন করলেন, তো তিনি রাধারানীর নাম উচ্চারণ করলেন না কেন? কেন স্পষ্ট করে রাধারানীর কথা উল্লেখ করা হয়নি ভাগবতে? তার উত্তরে বলেছেন শ্রীধর স্বামী, যিনি শ্রীমদ ভাগবতের ভাষ্য রচনা করেছেন, উনি বলছেন যে পূজ্যবাদ শ্রীধর সুখদেব গোস্বামীর গুরুপাদ ছিল রাধা ঠাকুরানী, অর্থাৎ তিনি ছিলেন তার গুরুদেব। তাই যেখানে মুনি ঋষি সকলে সমবেত ছিলেন হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের তটে, তিনি গুরুকে স্মরণ করেছেন। তিনি কি বলছেন? অনয়ার আদিত্য নাম ভগবান হরিশ্বর, যিনি শ্রেষ্ঠারাধিকা, যিনি আমার গুরু পাদপদ্ম শ্রী গুরুদেব। যে সর্বত্র মানে এমনি করে গুরুদেবের নাম মহিমা কীর্তন করা যায় না, কারণ বুঝিবে রসিক জন, না বুঝিবে পুরো তত্ত্ব বলতে নেই। যেমন মহাপ্রভু বলেছেন যে অন্তরঙ্গ সময় করে রসাস্বাদন, বহিরঙ্গ নিয়ে করে নাম সংকীর্তন। যারা শ্রদ্ধালু, যারা সজ্জন, যাদের মধ্যে কৃষ্ণ ভজনের ব্যাগ্রতা আছে, তাদের মধ্যে যদি ওই নাম উচ্চারণ করা হয় ভালো। আর দ্বিতীয়, যখন সুখদেব গোস্বামী গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করতেন, রাধারানীকে স্মরণ করতেন, তখন তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। তার মধ্যে জাগ্রত হতো অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, অনেকক্ষণ তিনি অচেতন অবস্থায় থাকতেন, এমন ছিল তার গুরু ভক্তি। সেই জন্য তিনি ভঙ্গিতে গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করেছেন, করেননি সেটা নয়। অর্থাৎ তিনি যে গুরুদেব গুরুপাদপদ্ম ছিলেন, তার ব্যাগটা নানাভাবে সুখদেব গোস্বামী করেছেন। তো এখানে বলা হচ্ছে এই যে আল্লাহ শক্তি, আচার্য রামানুজ সেই মহাঠাকুরকে বলছে এই যে বিগ্রহ, এটা হলো আশ্রয় বিগ্রহ। একে আশ্রয় করতে হবে। তুমি আশ্রয় করবে কি করে? ওই ভক্তিটা না হলে আশ্রয় করে পূজিত করতে পারবে না, কিছু নিবেদনও করতে পারবে না। সেই ভক্তি পেতে গেলে তোমার রাধা ঠাকুরানীর চরণ আশ্রয় করতে হবে। রাধারানী, রাধা হলো ধারা থেকে হয়েছে রাধা। এটা হলো গুরুধারা, গুরু পরম্পরা। সেই গুরুধারাটা ধারা এসেছে রাধারানী থেকে। যেমন কিরকম দেখুন, একটা দৃষ্টান্ত বলছি আমি। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজভূমি আধার করে মথুরায় চলে গেলেন, তখন প্রাণপ্রিয় সখীদের, পরমী সখীদের রাধারানী দুঃখ করে বলছে যে দেখো, যে আমি যে কৃষ্ণকে ভালোবাসি, যে এতদিন গরম করে যে বলে এসেছি যে কৃষ্ণ আমার নিত্য আরাধ্য, তিনি আমার প্রাণনাথ, প্রাণবধূ, এটা ভুল। তার শ্রীকৃষ্ণের উপর আমার অকৈতব প্রেম ছিল না। অর্থাৎ অকৈতব শব্দ যেখানে বঞ্চনা, ছলনা, কোনো ফলাভিসন্ধি নেই, যেখানে কোনো কামনা বাসনা নেই, ওটা এটা এরকম ভক্তি আমি লাভ করেছি, এটা বলতে পারি না। তো সখীরা বলে নিয়ে আবার কেমন ছোট কথা, এই কথা তাৎপর্য কি? বলে যদি আমি তাকে বাঁচতাম ভালো, তাহলে এই যে ব্রজভূমি আধার করে তিনি মধুপুরীতে চলে গেছে, যে শতকাল অতীত হলো, তো এমন তো আমি বেঁচে আছি। কারণ আমি তো কোনো এক সময় যে প্রাণনাথের সামনে দাঁড়িয়ে অহংকার করে গরম করে বলেছি যে ক্ষণাত্মকাল তোমার বিরহ সহ্য করতে পারবো না। অথচ তিনি গেলেন, যদি সত্যিই আমি ওকে ভালোবাসতাম, তাহলে উনি
যখন বৃন্দাবন পরিহার করে চলে গেলেন, তার পশ্চাতে পশ্চাতে আমার দেহ থেকে প্রাণ চলে যেত, আমার বিদেহী আত্মা তাকে অনুগমন করতো। ওই আমার দেহের তো পতন হয়নি, এই আবার কেমন প্রেম? তা আমার এই যে প্রেম, এই যে বিশুদ্ধ মানে প্রেম, অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন যমুন দেহের, এটা বলা যায় না। এটা আমি এমনি বলেছি, তোমাদের আমি বঞ্চনা করেছি, তোমরা আমাকে গুরু বলে মানো বলে, কিন্তু এই তো ঠিক কথা নয়। তখন শহীদের মধ্যে একজন ছিলেন তুঙ্গবিদ্যা, উনি ছিলেন বিদুষী আর কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তাবিদ, মানে কৃষ্ণের উপরে তার সিদ্ধান্ত ছিল অনুপম, এমন কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা ছিলেন তিনি একটু হাসলেন। ওর হাসি দেখে তখন রাধারানী বললেন যে আমি মরম বেদনায় আমি আমার দুঃখের কথা কীর্তন করছি, তার তুমি আমার দুঃখের কথা শুনে তুমি আমাকে উপহাস করছো। তখন তুমি বিদ্যা বলছেন আমি তোমাকে পরিহাস করেছি না, কেন? তার কারণটা হলো এই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমি আধার করে মধুপুরীতে চলে গেছে, তো তুমি বলছো যে তুমি এখনো বেঁচে আছো কি করে? তুমি ছিলে কি রাধা ঠাকুরানী? এখন কত রোগা কত কৃষা হয়ে গেছে, একবার শ্রীঅঙ্গের দিকে সেই দিকে চলো। আর দ্বিতীয় দেখো, যেদিন কৃষ্ণ দর্শন তোমার প্রথম হয়েছিল, সে কালীনাগের মস্তকপুরী স্মৃতি শ্যাম সুন্দর যখন নৃত্য করছিলে, সেই নৃত্য দর্শনে তোমার পূর্বরাগ হয়েছিল। সেই পূর্বরাগে তুমি বলেছিলে যে কত সাধ্য সাধনায় আমি এমন সুন্দর মধুর মূর্তিকে দর্শন করলাম। তারপরে পরবর্তীকালে যখন কৃষ্ণকে পেলে, শ্রীকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি বললে যে আমার বলতে যা কিছু সর্বস্ব তোমার চরণে সমর্পণ করেছি, সর্বস্ব তোমার চরণে সক্রিয়া করেছি তোমার করে, তুমি যে আমার আমি যে তোমার কি কাজে অপরদনে, তুমি বলেছো? বলে হ্যাঁ। তো যদি আত্মনিবেদন করে থাকো যে আত্মনিবেদন চুয়াপদে করি হইল পরম সুখী, দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রইল চুদিকে আনন্দ রেখে। আবার কি বলেছ যে অশোক অভয় অমৃত আধার তোমারও চরণোদ্দর, তাহাতে এখন আশ্রয় লবিয়া ছাড়িনু ভবের ওপর। তো তার ওই রাতুল চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি সব পরিহার করলে, তুচ্ছ করলে। তো এখন তুমি কিনা তার উপরে অভিমান করে বলছো যে তোমার ভালোবাসা অকৈতব নয়, এটা ঠিক নয়।